हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे मेरे दोस्तों को। उम्मीद करता भाई तुसीं परमात्मा की किरपा नाल चढ़ती कला दे विच होवोगे। तो बहुत सारे भरावां दे कमेंट आउंदे ने जां मैनूं WhatsApp ते कह दिंदे आ भी भाई जिहड़े शहर तो दूर पिंडां दे विच ने भरा भी सातों भाई जिम दे विच नहीं जाया जाता, सानूं दूर पैंदा जिम। एक नशा छड्डे करके घर दे थोड़ा जिहा विश्वास घट करदे ने भी सानूं बाहर अंदर जाण नहीं आउण नहीं दिंदे, क्यों 24 घंटे घरदिआं नूं भी नाल मां पिओ नूं रहना औखा हो जाता है। ठीक है ना, वो कहते भाई सानूं कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ प्रैक्टिस दसो जी असीं घर दे विच ही रेगूलर ला सकीए। कोई सस्ती प्रैक्टिस भी बड़ा महंगा समान भी ना लिआंदा जावे ते घर दे विच ही सानूं साथ दे। ते उस करके अज भाई मैं उस चीज़ की वीडियो बना रहा, पूरी फुल बॉडी की वीडियो बना रहा गा। ये करके तुसीं ध्यान नाल सारी प्रैक्टिस तुसीं देखी जाओ। तो डेली हर रोज़ जो प्रैक्टिस लाओगे तो तुहानूं अपने आप ही रिजल्ट पता लगूगा। हाँ, प्रैक्टिस के नाल नाल मैं एक गल होर भी कहना चाहूँगा, ਤੁਹਾਨੂੰ खास करके ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना पऊगा। तलियां चीज़ां फास्ट फूड वगैरह यही चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ बंद करनियां पैणगीਆਂ। देखो ठीक है ना, तो बाकी तुसीं आपकी प्रैक्टिस लाओगे, प्रैक्टिस लाउण लग तां थकावट आउण लगूगी, नींद वधिया होगी, भुख वधिया भुख लगन लगूगी। तो जो आप नशा छड्डदे आ एक मंजे ते आलसी होकर पै जाते, ठीक है ना, नडाल जे होकर पै जाते, फिर मुड़ के भरा फोन करते आ भी भाई सानूं भुख नहीं लगती, सानूं रात नूं नींद नहीं आउंदी, असीं गोली वो फिर गोली के एडिक्ट हो जाते हैं। उन्होंने करके मैं एक प्रैक्टिस लेके आया, नाले तो तुहानूं थकावट महसूस होगी, नींद चंगी आऊगी तो नाले तुहानूं भुख लग्या करूगी। सारी वीडियो में वीर बन के ध्यान नाल देखियो, लास्ट तक देखियो। इकड़ के भरा भी फायदा हो गया तो मैं परमात्मा की किरपा नाल चंगा समझूंगा अपने आप को भी किसी भरा को आप चंगी सेहत दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी वीर बन के सपोर्ट करा करो वध तो वध, तो वीडियो में शेयर करा करो। सुखवीर रामपुरा चैनल वीर बन के वध तो वध सबसक्राइब करो। तो अगे तो चंगिया चंगिया वीडियो बाई लैके आवांगे, ध्यान नाल वीडियो देखियो बाई। सारी वीडियो फुल बॉडी उपरों लैके थल्ले तक तुहानूं सारी वीडियो दिखाऊँगा, आ जाओ जुड़े रहो। पहली प्रैक्टिस तुसीं शुरू करो बाई पुशअप। जिहड़े भरा जिम भी नहीं जा सकते, जिहड़े प्रैक्टिस नहीं भी ला सकते है ना, वो डेली अपना 100 पुशअप लाया करना। 100 पुशअप यह नहीं है भी आप इकट्ठे ही लाउणा है, उन्होंने 3 या 4 सैटां दे विच बना लो। 30 के 25 के सैट बना लो, सैट मतलब भी रैप बना लो 25 30 तो 3 या 4 सैट लाओगे। वो एक महीने एक महीने उपरली बॉडी का थोड़ा अपने आप पता लगूगा, प्रैक्टिस लगू। जिवें कबड्डी वाले भरा ने है ना, उन्होंने शरीर होंगे कितने सोहने शरीर होंगे, वो पुशअप वध लाते रहते हैं। आज तुहानूं सब तो पहला मैं तरीका दसदा पुशअप लाउण दा। पुशअप लाओ 100 3 बार, हाथ इत्थे भी जमा शोल्डर की फेर लो ना, ये आप पिछे जाना ना बड़ा अगे जाना, जमा शोल्डर की फेर लो। हाँ, ऊपर जाके छड्डना, थल्ले जाके खिंचना। एक तो यह तरीका हो गया, एक होंदा परवानी तरीका, थोड़े पैर स्पिन करके इथों ये होगी जी पहली प्रैक्टिस। इन्होंने दोवां के विचों जिहड़ा भी तुहानूं आसान लगूगा 100 पुशअप इकट्ठा लाओ। ते आ जाओ जी आपां चलदे हां डंबलां दे नाल। डंबलां दे नाल आपां किहड़ी प्रैक्टिस करनी है ते आ जाओ तुहानूं शुरू करते हैं। अपने घरे दूजी प्रैक्टिस आ गई, अपने घरे इहो जिहा टेबल ले लो। जरूरी नहीं है भी आप मुल ही लियाने ने जां महंगे टेबल लेके आने। एक लक्कड़ का टेबल बना सकते हैं आप, लक्कड़ का टेबल बनवा के वो नाल एक सिंपल डंबल आ वेखो सस्ते है, रबड़ के 5-5 किलो के। क्यों पहला तुसीं वध हैवी लाओगे डंबल तो तुहाडा शरीर बहुत ज़्यादा करेगा। पहला तुसीं डंबलों के नाल लेके अपनी चैस्ट की प्रैक्टिस है, चैस्ट की प्रैक्टिस पै के पूरा इनू जिहड़ा आ हिस्सा है चैस्ट वाला हिस्सा इनू पूरा ज़्यादा ये ढिला नहीं छड्डना, इनू पूरा ज़्यादा टाइट करके डंबल फ्लाई कर देंगे आप। ये लाउणा एक तरीका ऐसा होते भी है डंबल प्रैस का, आप भी ला सकते। ये दोवां दे विचों दोवें लाने दोवें ला लो, नहीं तुसीं जो प्रैक्टिस शुरू करोगे तो इन्हां विचों एक सैट लाउणा है। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 सैट बना लेने हैं। 3 ਜਾਂ 4 सैटां दे विच 12 तो 15 रैपीटेशनां लाओगे। विच लाउंदे लाउंदे 12 रैपीटेशनां ला के 30 तो 35 सेकंडा का गैप जरूर पाना है। आपका थोड़ा जिहा सिप करके, गर्मी बहुत ज़्यादा सिप करके पानी पीते रहो नाल दी नाल। ये 3-4 सैट लाओ, 3 या 4 सैट लाओ।
ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰਾਂ ਦੇ। ਸ਼ੋਲਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਸ਼ੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੰਬਲ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਸੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਭਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 40 ਮਿੰਟ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਅਪ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਸਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲਾ ਕੇ 3 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ ਲਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਧਰਿਆ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਲਡਰਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਈਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਢੇ ਸਾਡੇ ਚੌੜੇ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਉਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿੰਦੇ ਕਹੂੰਗੀ ਬਾਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੰਬਲ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਡੰਬਲ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮਸਲ ਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਕਰਕੇ ਐਂ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਐਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਕਟਿਵ ਪੂਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਪਲਾਦ ਬਣਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਡੰਬਲ ਫਲਾਈ। ਡੰਬਲ ਫਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਹੈ, ਬੈਕ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲਾ ਲਓ, ਬੈਕ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਜਿਵੇਂ ਭਰਾ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਖਿਡਾਰੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਬੈਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੰਬਲ ਫਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਡੰਬਲ ਫਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ 30 ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਐਸ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਉਹ ਆਪਣਾ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵਧਾਓਗੇ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੈਸਟ ਦੀਆਂ 2 ਲਾ ਲਈਆਂ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀਆਂ 2 ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਨੇ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਡੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਢੂਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢੂਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਮਾ ਐ ਠੀਕ ਮਾਰਨਾ, ਜਮਾ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਖੜ ਕੇ ਰੋਟੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਕ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੈਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਬਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਡੌਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡੌਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਡੌਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੌਲੇ ਹੋਣ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਡੌਲੇ ਹੋਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਐਂ ਝਾਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੌਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੌਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੌਲੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਹ ਵੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਡੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੌਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੱਧ ਬਣੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਪਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੌਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡੌਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਡੌਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੌਲੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੌਲੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੌਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਡੰਬਲ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੌਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਡ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੌਂਗ ਹੈਡ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਸਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਜੋ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡੰਬਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਰ ਡੰਬਲ ਕਰ ਐਸੋ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਹੈਮਰ ਕਰ ਹੈਮਰ ਕਰ ਹੈਮਰ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਮਾਰੋ ਕਰ ਹੈਮਰ ਕਰ ਹੈਮਰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਕਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਰਾ ਬਈ 5-4 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਪੰਪ ਜਾਂ ਡੌਲਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਡੌਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਡੌਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਟਰਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਜਾਂ ਪਾਸਦੇ ਨਾ ਇਹ ਟਰਾਈਸੈਪ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਰਾਈਸੈਪ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰੋਥ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਥੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਆਈ, ਹੁਣ ਟਰਾਈਸੈਪ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੌਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈਸੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਹੈਡ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾਗਾ, ਟਰਾਈਸੈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸਦਾਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ ਜੋ ਦੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਈਸੈਪ ਦੀਆਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਉਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੈਸਟ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨਵੇਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚਲੋ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੈਸਟ ਲਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮਸਲ ਦੀ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਈਸੈਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਬਲ ਚੱਕਣਾ। ਸਿਰਫ ਡੰਬਲ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਕਈ ਭਰਾ ਐਂ ਜੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਹਣੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਗੇ ਐਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੱਥ ਡੰਬਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾ ਲਏ 12 ਤੋਂ 15 ਲਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 12 ਤੋਂ 15 ਲਾ ਲਏ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਐਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਟਰਾਈਸੈਪ। ਪਰ ਡੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈਸੈਪ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਗਈ ਟਰਾਈਸੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜਮਾ ਢੂਹੀ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੈਲਟ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਹੈਵੀ ਡੰਬਲ ਲਾਉਂ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਢੂਹੀ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਢੁੱਡਰੀ ਪੈਣਾ, ਢੁੱਡਰੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਹੌਲੀ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਹੌਲੀ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਹ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਖੜ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਬੈਸਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿੰਦੇ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੰਬਲ ਚੱਕੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀਏ, ਚੰਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਚੰਗਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗਾ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਫੂਲਕਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਚੈਸਟ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲਾਏ, ਚੈਸਟ ਲਾਈ, ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਲਾ ਲਈ, ਦੌੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਹੇਗੀ ਥੱਲੜੇ ਦੀ, ਕਈ ਭਰਾ ਥੱਲੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਦੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਵੀ ਬਣਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸੀਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਮਾਂ ਟਟੀਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਕਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੂਬਲ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਟਟੀਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ, ਉਹ ਵਿੰਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਰੋਥ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਖੂੰਡੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉੱਪਰਲਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਬੋਝਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਬੋਝਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾ ਕੇ ਗਰੋਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਥੱਲੋਂ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੰਬਲ ਸਕੁਐਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਡੰਬਲ ਇੱਕ ਲੈਣਾ, ਡੰਬਲ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਡੰਬਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡੰਬਲ ਸਕੁਐਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੱਟ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਰ ਖੁੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਢੂਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਜਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਐਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਮਾ ਸਟੇਟ ਢੂਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਆ, ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਢੂਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਜਮਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਲਵਾਇਆ ਜਮਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਢੂਹੀ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਬੈਠ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਢੂਹੀ ਜਿਆਦਾ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਡੰਬਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਮਸਲ ਕਰਕੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 90 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 30 ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 12 15 ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋ ਆਪਾਂ 100 ਦਾ, ਵੀ 100 ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਡੰਡ ਬੈਠ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੰਡ ਬੈਠ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 100 ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਬਲ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਡੰਬਲ ਫੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਲਾਓ, ਪਰ ਵੀਲ ਬਣ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਡੰਬਲ ਸਕੁਐਟ। ਸਾਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ
ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਘੱਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰਾ WhatsApp ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਏਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਬਾਈ ਇਸ ਦਾ 35 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਨਾ ਅੱਧੀ ਲੰਘ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਵੀ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਧਵੀਂ ਨਾ ਘਟਵੀਂ। ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾ ਗਏ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਲੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਭੌਂਕਦਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਓ, ਹਾਥੀ ਆਪਦੀ ਚਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ। ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੇ ਬਣੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਬਾਈ ਸਭ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਅਗਲੀ ਆਪਦੀ ਡਾਈਟ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ। ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਚੈਨਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ।